علاقہ وڈانا سے بریکنگ نیوز ہے جہاں پر گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول تھے وڈانا، یہ جو ضلع قصور میں واقع ہے، اس اسکول میں ماسٹروں کا کارنامہ سامنے آ گیا جنہوں نے بچوں کو قلم کی بجائے جھاڑو پکڑا دیے۔ ان بچوں کو اسکول کی صفائی کا کام میں لگایا گیا اور اسکول ماسٹر عرصہ دراز سے اس کام میں مصروف عمل ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ انتظامی امور کے پیش نظر جو افسران اقدامات میں مصروف عمل ہے ان کی جانب سے کوئی مثبت اقدامات سامنے نہیں آ رہے۔ محکمہ تعلیم کی بات کریں تو محکمہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اسکول کے جو اساتذہ ہیں نوبت یہاں تک آ گئی کہ اسکول کے بچوں سے سیوریج کا کام بھی کروایا جاتا ہے، مالیوں کا کام، صفائی کا، سیکیورٹی کا اور دیگر بچوں سے کام کروائے جاتے ہیں۔ اگر معتبر ذرائع کی بات کریں تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسکول کے ماسٹرز اپنے پرائیویٹ ان بچوں سے کام کرواتے ہیں، گھروں کے سودے سلم منگواتے ہیں، اپنی گھریلو زندگی میں ان کی مشقت لیتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو سابقہ دور حکومت میں جس طریقے سے نون لیگ کی جانب سے مسالی خدمات کی جا رہی تھی، اب نئے حکومت کے چہرے سامنے آنے کے بعد عوام سراپا احتجاج ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں محکمے مفلوج ہو کر رہ چکے ہیں۔ وڈانا کا یہ سکول ہے، ایلیمنٹری سکول ہے، یہ وڈانا کا ضلع قصور میں یہ واقعہ ہے۔ اس سکول میں سکول ماسٹر کی جانب سے بچوں سے صفائیوں کے کام کروائے جا رہے ہیں، آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آفتاب جدون اور ہمارے نمائندے ایم نیوز رانا توقیر ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں گے۔ ہم پہلے رانا توقیر سے نمائندہ ایم نیوز سے خدمات حاصل کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب، آپ بتائیے گا یہ کس نوعیت کے اقدامات ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ جی، یہ مصطفیٰ للیانی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 3 وڈانا ہے۔ یہاں پر ہیڈ ماسٹر کی نگرانی میں بچوں سے مشدد کام لیا جا رہا ہے، صفائی وغیرہ کا کام کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ ماسٹر جاوید اختر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انہوں نے کسی قسم کا بھی جو ہے دھیان دینے سے گریز کیا ہے۔ جی اچھا، اب یہ بھی بتائیے گا یہ جو جاوید اختر ہیں اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں یا کہ کوئی دیگر ان کی ڈیزنیشن ہے؟ جی، یہ اسکول کے سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں۔ ایو فہیم صاحب ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انہوں نے بھی فون اٹینڈ نہیں کیا ہے۔ ہمارے نمائندے ایم نیوز رانا توقیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسکول ماسٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب میرے پاس ٹیلی فون لائن پر موجود سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے آفتاب جدون صاحب، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی آفتاب جدون صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس نوعیت کی نقل و حرکت اور نااہلیاں سامنے آ رہی ہیں، اس بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پچھلے جب خادم اعلیٰ صاحب کا دور تھا، جو ہمارا دور حکومت تھا، اس میں تو کوئی چھوٹی سی بھی اگر شکایت ہوتی تھی تو سی ایم صاحب جو ہے خادم اعلیٰ صاحب خود ایکشن لیتے تھے اور خود موقع پہ پہنچ کر اس کا ازالہ کرتے تھے، اور خدا نخواستہ کہیں نہ بھی پہنچ سکے تو بڑی سختی کے ساتھ اس کو نہ لیا جاتا تھا۔ تو اب آپ والی بات ہے وہ چوپٹ راج والی کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جس سکول کی آپ یہ دکھا رہے ہیں ہمیں، تو اس میں کوئی اس کا کوئی خاص روپ بھی ہوگا، اس کا کوئی چپڑاسی بھی ہوگا، وہاں پہ ملازمین ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہ کیا ہوگا کہ اس کی جو سیلری ہیں ان کو 50-50 کر لیا ہوگا یا کوئی بھی لوازمات اس کے ہیں، لیکن اصل میں ان کی ماسٹر کی یا کہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تمام اداروں کا یہی صورتحال ہے، چاہے یہ وہ کچرا اٹھانے والے ہیں، چاہے یہ اسکول ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کی جو ہے نا باغیں جو ہے وہ ڈیلی ہوئی ہیں، تو جو مرضی ان کے من میں آئے وہ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آفتاب جدون صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ ایجوکیشن کے علاوہ دیگر محکموں کی بات بھی کریں تو صوبائی وفاقی محکموں میں وائلیشن میں لوگ مصروف عمل ہیں، افسران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے میں مصروف عمل ہے، لیکن دوسرے اضلاع کی بنسبت قصور میں بات کریں تو قصور میں محکموں میں زیادہ محکموں کے افسران بے لگام نظر آتے ہیں، اس بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، قصور اس میں سر فہرست ہے۔ لاہور میں کوئی تھوڑا بہت ہے، لوگوں کو کچھ خود بھی شعور ہے، خود سمجھ بھی ہے، تو اوپر اگر نااہل حکومت نالائق لوگ بیٹھے ہوئے تو خود بھی کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو یہ ایک مطلب نا ایک بٹیرے لڑانے والا، وہ مرغے لڑانے والے شخص کو سی ایم پنجاب لگا دیا گیا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے وہ کیا ایکشن لے گا یا کیا نہیں لے گا۔ تو لاہور میں اگر کوئی اس میں کوئی فرق ہے کسی ادارے میں یا کوئی چیز، وہ خود لوگوں کو
स्कूल के हेड मास्टर को कोई शऊर है, कोई चीज़ है, तो कसूर थोड़ा सा पसमानदा है, उसकी हालत आपके सामने, और वहाँ पे जितने भी इदारे हैं तमाम में ये हालत पाई जाती है। आफ्ताब जदून साहब, ये भी बताइएगा, 2 दिन पहले सीएम पंजाब जो मौजूदा सलमान बाजार साहब हैं, ये चनियोट के इलाका में सर्वे के लिए गए तो अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए, तो चनियोट में बगैर अवाम के मसाइल को हल किए अवाम के अंबार लगाने पर ये वहां से भाग उठे, जिस पर अवामी काफी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, लोगों ने शराफा एहतजाज भी किया। लेकिन अफसोस के दूसरी तरफ महकमे मफलूज होकर रह गए हैं, वायलेशन में मसरूफे अमल हैं। इस जगह पे अगर इस नवैयत के इकदामात होते, सीएम पंजाब, साबका वजीर आला पंजाब, खादमे आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ होते, तो किस नवैयत का नोटिस लेते? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब होते तो पहली बात है मौके पे पहुंचते और इसको हेड मास्टर को बरतरफ करते, डिसमिस करते, तमाम जो अमला है उसका अस्पतालों में और स्कूलों में जो कुछ वो एक्शन लेते रहे वो सबके बिल्कुल सामने है। अब इनको कोई डर खौफ रह नहीं गया, जितने इदारों के लोग हैं इनको पता है कोई पूछने वाले नहीं है। जब नालायक तरीन बंदा इनको ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, सीएम लगा दिया गया है, तो उस बेचारे के कहने पे तो कोई जो एसएचओ नहीं आता, उसकी तो कोई एसएचओ बात नहीं सुनता, उस बेचारे को पूरे सूबे का दूध अरबे का नहीं पता, पूरे सूबे के अंदर शहर कितने हैं, सिटी कितने हैं ये नहीं पता, उस बेचारे को क्या पता है। उसको तो मुसल्लत कर दिया गया आवाम के ऊपर, और ये इदारों के जो है ना वो बागें बिल्कुल ढीली हुई हैं और अपनी मनमानी करते हैं, जो मन में आए वो किए जा रहे हैं। आफ्ताब जदून साहब का ये कहना है कि साबका वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ होते तो इस वक्त इस स्कूल मास्टर को और जुम्मेदारान को निशाने इबरत बनाते, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में आती। मौजूदा दौरे हुकूमत में महकमा तालीम की बात तो एक तरफ रही, दीगर महकमे भी मफलूज होकर रह चुके हैं। इस हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से अवाम में शदीद मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से अवाम खासे परेशान नजर आते हैं। अगर बात करें अवामी हलकों की, तो अवामी हलकों ने तरीके इंसाफ की बरवक्त फरामी के लिए वोट तो दिए, तरीके इंसाफ ने इक्तदार में आने के बाद अपने मुस्बत इकदामात करने की बजाय वायलेशन में मसरूफे अमल रही। मैं दोबारा फिर ज़हमत दूंगा अपने नुमाइंदे राना तोकीर को। जी राना तोकीर, आप बताइएगा कि अब मुतलका डीसीओ या दीगर एजुकेशन के अफसरान की जानिब से कोई एक्शन मुतवक्का है या कि नहीं? जी, अपना फहीम साहब ईडीओ एजुकेशन है, इनसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे किसी भी आला अफसरान से महकमा तालीम से रब्ता होता है तो इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं। राना तोकीर साहब, ये भी बताइएगा, जिन बच्चों से मशक्कत करवाई जाती है, सीवरेज का काम करवाया जाता है, वाशरूम्स साफ करवाए जाते हैं, मालियों के काम करवाए जाते हैं, इनके वालिदैन को इल्म होने पर इनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, कोई एहतजाज, कोई हुकूमत को मुतालबा, किसी नवैयत की अगर कोई चीज सामने आ रही है तो वो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये जैसे मूवी जो है गालिब हुई है, इसके बाद स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को कहना शुरू कर दिया है कि जैसे आपसे कोई रब्ता करेगा उनको कह दें ये पुरानी मूवी है, ये नई नहीं है। तो इसलिए तमाम अभी तक जो है किसी किस्म का मामलात जो है ना वो सर नहीं उठा रहे। जी बिल्कुल, ये मूवी सामने आने के बाद स्कूल मास्टर्स की जानिब से बच्चों को खसूसी हदायत जारी की जा रही हैं कि इस बारे किसी को नहीं बताना। आफ्ताब जदून साहब, आप मजीद इससे तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अपनी गलती छुपाने के लिए बच्चों को ज़ोदोकोब किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है और किसी को ना बताने की शर्त पे उनको ब्रीफ किया जा रहा है। जी, इस बारे में आप बताइएगा। देखें जी, अगर किसी ने एक्शन लेना हुआ, इस गवर्नमेंट का उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर कोई लेगा तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं चलेगा कि ये मूवी अगर पुरानी भी है, 6 महीने पहले की है, तो 6 महीने पहले क्या ये करना जायज था? ऐसा तो नहीं है। बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि वहाँ वॉशरूम की सफाई करें, वहाँ मतलब रूम्स की सफाई करें, वहाँ गार्डन की सफाई करें, वहाँ मालियों का काम करें। तो वो सारे मुलाजिम मौजूद हैं, आपको पता नहीं सैलरियाँ लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, वो हैं किधर? असल तो जो जिस बंदे ने नोटिस लेना है वो ये सारी चीजें देख लेगा और उसको पता चल जाएगा। उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट पे कि ये कोई एक्शन ले, बाकी अगर लेंगे तो उनको दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा।
आफताब जदून साहब का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से जिस नवैयत की पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं, जिस नवैयत की वायलेशन में मौजूदा हुकूमत के अफसरान मसरूफ अमल हैं, इस पर नोटिस होता नजर तो नहीं आ रहा। अगर किसी नवैयत का कोई नोटिस हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अगर इस मूवी को पुरानी भी करार दिया गया तो उस दौर में भी कानून यकसा था, यही कानून था। इंसानी तजलील के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं स्कूल मास्टर्स, जिनकी जानिब से बच्चों को सफाई पर लगा दिया गया और बच्चों को सफाई और दीगर कामों में मसरूफ अमल किया जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चों को जो कि तालीम हासिल करने आते हैं, इन बच्चों को कलम की बजाय इनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया जाता है। कसूर के इलाका में अगर बात करें स्कैंडल्स की तो अफसरान की बाला की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत के स्कैंडल्स सामने आते हैं। आए रोज मुख्तलिफ नवैयत की बातें सामने नजर आती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर आते हैं। लेकिन अफसोस के कार्रवाई करने वाले अफसरान खुद साथ मुलव्वस हैं, जिस वजह से जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में नहीं आती। अगर कसूर के दीगर इलाकों की बात करें तो कसूर का इलाका भीला रोशन में बाअसर अफराद की जानिब से अपनी मन मर्जी के पटवारी, तहसीलदार, स्कूल टीचर्स, मास्टर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। जुएद महमूद जो के साबका चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी जानिब से कसूर भर में महकमों को यरगमाल बनाया जा चुका है। डीपीओ इनकी मर्जी के होते हैं, महकमा एजुकेशन के अफसरान इनकी मर्जी के होते हैं और दीगर महकमों के अफसरान भी इनकी मर्जी के होते हैं और दीगर अफराद भी सियासी कारकुनान अपनी मर्जी मन मर्जी के अफराद को तैनात करवा के अपने मकासद को हासिल करते नजर आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर हैं। आफताब जदून आपका बेहद शुक्रिया और मजीद हम आपको बताते चले कि हमारे नुमाइंदे राना तोकीर भी हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने बर वक्त रिपोर्टिंग करके इस मामले को बेनकाब किया, एक्सक्लूसिव फुटेज बनाई, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कूलों के बच्चों से किस तरीके से सफाई के काम करवाए जा रहे हैं। अफसोस के इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर है। मौजूदा हुकूमत को इंसाफ का बोलबाला करने के लिए वोट दिए थे, लेकिन अफसोस के तरीके इंसाफ की जानिब से भी कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। जी